जी मेरे सज्जनों मित्रों तो हमारे ग्राइयों उम्मीद है सारे दोस्त हमारे खैर आफियत नाल होगी। उम्मीद है अल्लाह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखे आबाद रखे। एक नवा किस्सा नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर अब्दुल रहमान ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ पेश। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਦਾਸਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੱਸੀ, सोहनी मेवाल, लैला मजनू, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ, मेरी हौसला अफजाई, मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ आखिर तक जरूर वेखो। और जिहड़ी है वीडियो अज मैं बना के तुहानू तफसील देन लगा, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं अपने प्यारे सोहने दोस्त जमील लोहार फोक सिंगर, अमीन लोहार दा बेटा, अमीन लोहार जिहड़ा आलम लोहार दा शगीर सी, ठीक है, ਉਹਦਾ बेटा जमील लोहार, मैं स्पैशल तौर ते ਉਹਦਾ शुक्रिया अदा करना वा क्योंकि ਉਹਦੀ थोड़ी जी जानकारी दे नाल साडी इलम दे विच इजाफा होया। तो मैं क्या कि इलम अपने जिक्र नहीं, ये अपने जिहड़े आलम दे फैन ने या उस तो इलावा फोक दास्ताना सुनने वाले ने उन्होंने भी पता लगे। तो इस वीडियो नू जरूर वेखना जी। जनाब गल करने आ, तुहानू मिर्ज़ा भी पसंद है, तुहानू सस्सी भी पसंद है, तुहानू किसी नू सोहनी मेवाल पसंद है, किसी नू हीर रांझा पसंद है, किसी नू आलम लोहार पसंद है, तो किसी नू आशिक जट पसंद है, तो कोई जनाब मलक अकबर दी सस्सी सुनना चाहता है, तो कोई आशिक हुसैन जट दी जनाब सोहनी मेवाल दा किस्सा सुनना चाहता है। तो यह सारे जिन्ने भी गुलूकार तुहानू पसंद ने ना, तो जिहड़ियां दास्ताना सुनदे हो तुसी, तो इहदी हुण एक मिसाल छोटी जी मेरा शोभा है तो मैं अपने शोभे नाल देण लगा कि डॉक्टर कितना मर्जी ये काबल होवे, ठीक हो गया, तो जद तੀਕਰ मरीज़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ नहीं ना करता तो डॉक्टर की काबलीयत किसी काम की नहीं जे हुंदी। ਅਸੀਂ एक मरीज़ ਨੂੰ दवाई देने आ, दवाई दे के ਉਹਨੂੰ घर भेज देने आ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ शरबत सुबह पीना है, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ पीना है, ਇਹ शाम ਨੂੰ पीना है। तो अगर वो शरबत ਨੂੰ 2 टाइम पीए या 1 टाइम पीएगा तो आराम नहीं आउंदा। तो फिर डॉक्टर जिन्ना मर्जी है काबल होवे, उहदी काबलीयत किसी खाते च नहीं रहिंदी। इस तरीके दे नाल गुलूकार दे बड़े बड़े आए, सारियां दे तुसी फैन हो, लेकिन यार यह नहीं किसी ने सोचा आज जिंदगी करके इन्हां दे पिछे, इन्हां दी कामयाबी दे पिछे कलाम लिखण वाला बंदा कौन है। मिर्ज़ा जट सुन लिया जनाब, सारे गा रहे ने, बड़ा अच्छा गा रहे ने, लेकिन यार आखिर वो मिर्ज़ा जट किसी ने लिखिया भी तो, सस्सी किसी ने लिखी तो फिर मलक अकबर ने गाई ना। जेड़े अंदाज लिखण वाले ने भी तो मोती परोच छड्डे ने, एक एक लफ्ज़ सुनने असी, एक बड़ी गौर ला के सुनने आ, ते अज तक असी उन्हां नूं दाद नहीं देंदे ते ना तुहानूं पता होना है। लेकिन नहीं, तुसी आए हो मेरे चैनल ते, ते मेरे चैनल ते वंड कढ़ के मैं देना हुन्ना ते पूरी तुहानूं डिटेल देना। हुण करने आ सब तो पहली गल, क्योंकि सब तो मशहूर आलम लोहार साहब दा मिर्ज़ा साहिबा या जिन्हें भी मिर्ज़ा गाया ना, तो उन्होंने बड़ा असी खुश होकर सुनने आ। लेकिन गुलूकारां दा पता है कि फलाने ने मिर्ज़ा बड़ा चंगा गाया, लेकिन अज तक तुहानूं ये नहीं पता होना कि मिर्ज़ा लिखिया किने। हाँ जी, अज तुहानूं असी दसांगे उन्हां दे तमाम डिटेल दे नाल लिखारी कि इन्हां लोकां दे कलम चों ये मोती निकले और अग्गों अल्लाह ने
ਇਹਨਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪੀਲੂ ਨੇ। ਪੀਲੂ 1580 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੰਜਲ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈਅ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਲਮ ਨਵਾਬ ਕਮਿਆਰ, ਆਸਮ ਕਮਿਆਰ, ਜਮੀਲ ਲੁਹਾਰ, ਸਰਵਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਦਾਸਤਾਨ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਦਫਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਜੈਨਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਦਾ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਸਤਾਨ ਜਨਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਗਾ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਕਿਨੇ? ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਂਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਇਹ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਸੀ ਨੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਨਹਾਣੀ, ਨੀ ਸੱਸੀਏ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸੱਸੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਲਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਲਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਸੀ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ। ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸੀ ਬੜੇ ਅਖੀਰ ਕਰਕੇ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫ ਸੀ ਉਹ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਲਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੱਸੀ ਗਾ ਛੱਡੀ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਮਲਕਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੀਲੂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।